Hello everyone, welcome to my channel Hamsini Tute. Let's start our today's session with profit and loss. Terms used in profit and loss. First one, cost price. The price at which an article is purchased is called its cost price. Second one, selling price. The price at which an article is sold is called its selling price. Third one, market price. The price which is printed or marked on the label of an article is called its market price. Fourth one, profit or gain. If SP is greater than CP, seller is said to have a profit or gain. Fifth one, loss. If SP is less than CP, the seller is said to have loss. అంటే మనం ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటే కాస్ట్ ప్రైస్, అమ్మితే సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రోడక్ట్ మీద ప్రింట్ చేసి ఉన్న ప్రైస్ ఏమో మార్కెట్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉండాలి కాస్ట్ ప్రైస్ మీద, అదే లాస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటుంది మన కాస్ట్ ప్రైస్ మీద, అంటే లాభం నష్టమని. ఫార్ములాస్ చూద్దాం. ఇఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్. గెయిన్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 15% profit on an item means cost price is 100%, selling price is 115% and profit is 15%. Second one, if cost price is more than the selling price then it is called loss. Loss equals to cost price minus selling price. 15% loss on an item means cost price is 100%, selling price is 85% and loss is 15%. అంటే ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు 100 నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం, లాస్ అంటే 100 నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూని మైనస్ చేస్తాం. Now third one, profit and loss is always calculated on cost price. Fourth one, profit percent equals to profit by cost price into 100. Fifth one, loss percent equals to loss by cost price into 100. Now the next quick trick is, if the cost price of two articles is same, then the one on the gain percentage equals to loss percentage of other. Then their overall percentage change is no profit or no loss. Seventh one, if the selling price of two articles is same, then the one on the gain percentage equals to loss of the other. Then their overall percentage change is percentage into percentage by 100 equals to loss. Next, eighth one, market price into D1 by 100 into D2 by 100 equals to selling price. Here D1, D2 are discounts. ఇదేంటంటే సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. టైప్ 1, ప్రాఫిట్ పర్సెంట్. Riya buys a kurti for 200 rupees and sells it to Sana for 250 rupees. Find the percentage of profit. Options 25%, 15%, 45% and 35%. అంటే రియా ఒక కుర్తీ కొనింది 200కి, దాన్ని సనాకి 250కి అమ్మింది. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. సొల్యూషన్. సో మనకి ఇచ్చిన కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 200. ఎంత కమ్మింది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ 250. సో మన ఫార్ములా ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో 250 మైనస్ 200 ఈక్వల్స్ టు 50. సో మనల్ని అడిగింది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోమన్నారు కదా. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ 100. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 50 by 200 into 100, that is 50 by 2, 25%. Therefore, Riya's profit percentage on kurti is 25%, option A. Now, type 2, loss percent. Mrudula purchased a grinder for 8,000 rupees and spent 1,000 rupees on it for repairs. She had to sell it to Sonali for 7,200 rupees. Find her loss percent. Options 25%, 20%, 45% and 35%. అంటే మృదుల గ్రైండర్ ఎంతకు పర్చేస్ చేసిందంటే 8,000కి ప్లస్ 1,000 రూపీస్ ఆన్ రిపేర్స్ అనమాట.
తన సొనాలికి ఎంతకు అమ్మింది? 7,200 రూపీస్కి అమ్మింది. మళ్ళీ ఏం కనుక్కోమన్నారు? లాస్ పర్సెంట్. సొల్యూషన్ చేద్దాం. గివెన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 8,000 ప్లస్ తన రిపేర్స్కి స్పెండ్ చేసిన 1,000 కూడా యాడ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అది కూడా తన కాస్ట్ ప్రైజే కాబట్టి. సో టోటల్ 9,000. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ 7,200. సో లాస్ ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. 9,000 మైనస్ 7,200 ఈక్వల్స్ టు 1,800. నెక్స్ట్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100. సో లాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, 1,800. సో 1,800 by 9,000 into 100. Zeros get cancelled. So 20%. Therefore, Mridula's loss percentage on grinder is 20%. It's option B. Now type 3. Cost price is same for 2 articles. Question. Jyoti purchases 2 houses 15 lakhs each. She sells one at a gain of 10% and the other at a loss of 10%. Find the overall loss or gain percent. Options: 10% loss, no profit, no loss, 10% gain, 1% gain. సో క్వశ్చన్ నుంచి మనకి ఇచ్చిన కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక 2 హౌసెస్ ఏంటంటే 15 lakhs ఈచ్ హౌస్కి. గెయిన్ 10% అన్నారు, లాస్ 10% అన్నారు. మనం ఆల్రెడీ ముందు ఇంట్రడక్షన్లో షార్ట్ ట్రిక్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఫార్ములా నెంబర్ 6. అది అప్లై చేద్దాం. If the CP of 2 articles is same, then the one on the gain percentage equals to loss of the other. Then their overall percentage change is no profit or no loss. సో అదే అప్లై చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్లో మనకున్న 2 ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే 2 హౌసెస్. 2 హౌసెస్కి కాస్ట్ ప్రైస్ సేమే, 15 lakhs, 15 lakhs. నెక్స్ట్ గెయిన్ పర్సెంట్ అండ్ లాస్ పర్సెంట్ కూడా సేమ్, 10%, 10%. Therefore, Jyoti's overall percentage change in houses is no profit, no loss. Now type 4. SP is same for 2 articles. ఇందాక కేసులో CP కదా, ఇక్కడ SP. Question. Maitri sells 2 mobile phones for 13,000 rupees each. On one, she gained 20% and on the other, she loses 20%. What is her gain percent or loss percent? Options: 20% loss, 20% gain, 4% loss and 4% gain. అంటే మైత్రి 2 మొబైల్ ఫోన్స్ని అమ్మేసింది, ఒక్కొక్కటి 13,000 రూపీస్. ఒక దాని మీదేమో గెయిన్ 20% వచ్చింది, ఇంకో దాని మీదేమో లాస్ 20% వచ్చింది. సో పర్సంటేజ్ కనుక్కోమన్నారు. సో మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2 మొబైల్స్ ఈ సేమ్ కదా కాన్సెప్ట్. సో రెండిట్లో సేమ్ 13,000. గెయిన్ పర్సెంట్, లాస్ పర్సంటేజ్ కూడా సేమ్ 20-20. దెన్ ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ పర్సంటేజ్ బై 100 ఈక్వల్స్ టు లాస్. మనకి ఉన్న పర్సంటేజ్ ఏంటి? 20% ఇంటూ 20% బై 100. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్, 4% లాస్. Therefore, Maitri's overall percentage change on mobiles is 4% loss. Option C. Now type 5. Successive discounts. After giving 2 successive discounts of 5% and 10%, the selling price of an article is 1,881. Find the market price. Options: 3,300, 2,200, 1,100 and 4,000. అంటే 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్, 5%, 10% ఇచ్చాక సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1,881 అంట. అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే ఒరిజినల్గా ఆర్టికల్ మీద లేబుల్ మీద రాసిన ప్రైస్ ఎంత ఉంది అని అడిగారు. సో సొల్యూషన్: డిస్కౌంట్స్ D1 ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు? 5%. సో డిస్కౌంట్ CP మైనస్ ఇచ్చిన వాల్యూ చేస్తాం కదా. సో 100 minus 5 equals to 95. Next D2 10% means 100 minus 10 equals to 90. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు? 1,881. సో సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్న ఫార్ములా నెంబర్ 8ని అప్లై చేద్దాం. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ D1/100 ఇంటూ D2/100 ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ D1 అంటే 95 కదా. సో 95/100 ఇంటూ D2 is 90/100 ఈక్వల్స్ టు SP 1881. క్యాన్సిలేషన్ చేశాక ఫైనల్లీ మన మార్కెట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఈజ్ 2,200.
Option B. Yes, friends, this is our concept, profit and loss. Hope you like it. And don't forget to like, share, and subscribe my channel, Hamsni Tute. Thank you.